शहर कसूर है दूर मेरे लई ते तेरे लई नकोदर होए साडे नालों पंछी चंगे भावें इधर जान जां उधर। सोचिया ही कदी होए सोचिया ही कदी सोचिया ही कदी कीता गौर होए हमीदिया सोचिया ही कदी कीता गौर होए हमीदिया। 17 जी सी जिन्हां दे विचों ਉਹ 3 जी इत्थे आए। हमीदिया साडे नालों चंगे ने जनार होए हमीदिया। उन्हें कहा पुत जेडे असीं झंडे उत्थे ला के आए वो होने वो ही बड़े आ। मार के उडारी चले जांदे चक लाला वे मार के उडारी चले जांदे चक लाला वे दूर नहीं कराची नेड़े इन्हां लई अंबाला वे दूर नहीं कराची नेड़े इन्हां लई अंबाला वे बिना वीज़ा जांदे ने होए बिना वीज़ा रसूलपुर वो तकरीबन सारा शहीद हो चुका जांदे ने लाहौर होए हमीदिया साडे नालों चंगे ने जनार होए हमीदिया। अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी लहर की टीम जिवें तुहानूं पता ओवरऑल पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ या पाकिस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते जा के वो बजुर्ग लोग जिन्हों ने 1947 की वंड 1947 की पार्टीशन लिखी उन्होंने गलबात साझी करके वो तुहाडे रूबरू उन्होंने गलबात तुहाडे रूबरू रखी दी है। इसे ही कड़ी का सिलसिला इसे ही गुलदस्ते का एक होर फुल तुहाडे सामने पेश करने जा रहे हैं तो गल करांगे बजुर्गों के नाल जिहड़े जिन्होंने 1947 की वंड 1947 के विछोड़े वेखे वो आप बीती वो पीड़ा और सट्टां जिहड़ियां उन्हां पिंडे दे हनाइयां वो वेखियां उन्हां नाल गलबात साझी करन लई अज इकट्ठे होए हैं इन्हां दे कोल बजुर्गों के कोल ते उन्हां कोल पुछांगे गलबात वो आप बीती वो हज बीती वो हालात पार्टीशन तो पहले जो गल्लां बातां साझियां करांगे वो स्टोरीज वो ट्रू स्टोरीज जिहड़ियां कि असीं किताबां दे विच नहीं पढ़ियां हिस्टरी दे विच नहीं आया इन्हां बजुर्गों दियां इन्हां नाल 71 हो गया 71 वरियां तो इन्हां नाल वो गलबात किसी ने नहीं साझी की दुख दर्द नहीं इन्हां दे पुछ के किसी ने ना हौसला अफजाई की ना वो मीडिया तक आए कि इन्होंने कितनी कुर्बानियां दे के इत्थे तक पहुँचे। इन्हां नाल गलबात करने वास्ते इन्हां बजुर्गों नाल इकट्ठे होए हाँ तो गल करते हैं इन्हां कोल पुछदे इन्हां दी स्टोरी इन्हां दी कहानी हज बीती आप बीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजुर्गो ना पहलों तो अपना पूरा दस दिओ। अब्दुल गनी। अब्दुल गनी ते तुहाडे अब्बा जी दा माली ना माली अच्छा मोहम्मद माली या माली 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 ठीक ते दादा जी दा दादा जी दा नाम याद नहीं ज़हन च निकल गया ठीक ठीक ते बरादरी केड़ी अपनी डोगर 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 ते वावा इत्थे अपने लैलपुर बैठे है हाँ जी इत्थे किथे किथे बैठे लैलपुर को है तुहानू पता इत्थे काफ़ी मतलब पिंडां दे विच आ सत्याना बंगला आ 38 चाका नाल सत्याने दे अच्छा अच्छा ते उधरों होर भी पिंडां दे विच लागे लागे बरादरी समुंदरी दे विच काफ़ी आ मतलब समुंदरी च काफ़ी हाँ समुंदरी काफ़ी आ फिर इधर अपने अमीपुर इधर अमी रोड ते भी काफ़ी 29 चक 30 चक इन्हां दे विच काफ़ी डोगरी डोगर आ गया
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨੂਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 122 ਨੂਰਪੁਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚਲੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾ? ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਪਤਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਰਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 26 ਜਾਂ 27 ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਿਆਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰਾ ਸੀ। ਪਰਾਗਪੁਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪਰਾਗਪੁਰਾ? ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣੇ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਡੋਗਰ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਵੱਡੇ ਘਰ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਆ 50-60 ਘਰ। 50-60। ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਾਗਪੁਰੇ ਦਾ। ਪਰਾਗਪੁਰੇ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਰਾਗਪੁਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਇਹ ਘਰਿਆਲਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਕਰਨਿਆਲਾ। ਮੇਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰਿਆਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਘਰਿਆਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ। ਤੇ ਘਰਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਘਰਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਗੇ, ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਾਨਪੁਰਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਣਕਪੁਰਾ ਸੀ, ਢਾਲੀਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 5 ਵੜ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਆ? ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ। ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰਾਗਪੁਰੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੂਰਪੁਰ? ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਨੂਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 31 ਚੱਕ ਅਸਲ ਸਤਿਆਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 31 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ। ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ 31 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆਏ 31 'ਚ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 20-25 ਕਿਧਰ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਚਾਵਦਨੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੀਚਾਵਦਨੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਚੀਚਾ ਨਹੀਂ 62 ਚੱਕਾ ਪਰਾਂ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ, 59 ਦੇ ਵਿੱਚ। 62-59? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਚੀਚਾਵਦਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 50 ਘਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੌਂਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ 7 ਟਾਇਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੱਬੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ।
ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਐਵੇਂ ਜਾ- ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਕੁਛ ਸੀ ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਬੇਬਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਇਹ 5 ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵੇਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰਿਆਲੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰਿਆਲੇ ਆ ਹਾਂ ਘਰਿਆਲੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰਿਆਲੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਘਰਿਆਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰਿਆਲੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਕੂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰਿਆਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਡਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਹਡਿਆਰੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨ ਸਕੂਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗੱਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦ ਲੋਕ ਆ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੂਆ ਝਾਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਕਤੀਓਂ ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਬਰਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜੱਟ ਬਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਡੋਗਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੋਗਰਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਸੀ ਇਹ ਨਾਲ ਘਰਿਆਲੀਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਲੈ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੋਂ ਗੱਲ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ 3-4 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਸਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੌਂ ਮੇਰੇ 5 ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਸਟੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਵਰਤਨ। ਹਾਂ, ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਨਾਫਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਲ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਥਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਥਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਘਰਿਆਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਘਰਿਆਲੇ ਮਤਲਬ ਘਰਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਚਾ ਬੋਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਾਠ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਠ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਮੇਲ ਵਰਤਨ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਘਰਿਆਲੇ ਸੀ, ਘਰਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਪਿੰਡ? ਤੇ ਉਹੀ ਬਸ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁੱਬ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਬੌਂਸੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਆਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ
ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ 17 ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 3 ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। 14 ਮਰ ਗਏ, 14 ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਕੰਧ ਟੱਪੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪੀ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭਾਣਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਖਰੇ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਟੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਬਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏ ਦੀ। 10 ਸਾਲ ਆਹ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਖੂਹ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨੈਤ, ਉਹ ਮਾਲ ਮਗਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆ ਮਤਲਬ ਝੰਡੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ।
बल नीलम कर ली कुछ कीता जिन्होंने इन्ना कुछ बर्दाश्त किया 14 जी मरवा ले वो किथे गए बंदे उन्होंने पुछ के वेखो की आ होर कुछ नहीं ते उन्होंने दिल जो ही कर दिल जो ही कर लो होर कुछ नहीं ते उन्होंने हौसला ही दे दो उन्होंने हौसला अफजाई कर मैं कहना भी जदों किते गल करदे रहे ना किते सद के उन्होंने मान सम्मान ही कर लो सुन के बड़ा ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਣਜੀ ਲਾਦੀ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫੌਤ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਫੌਤ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਗ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਬੋਤੀਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਲੋਕ ਸਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਉਣੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸਨ ਇਹ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਲਣੇ ਤੋ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀ ਨਾ ਟਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਖੋਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਰਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਰਦਾਰ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਟਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜੇ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਲੈਂਦੇ ਟਾਂਗੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਤੋੜ ਜਾ ਤੋੜ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਦੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਉ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਨਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਉਮਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 70-71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ 200-250 ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਫੱਟ ਕੀਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਜੀ ਸਨ 14 ਵਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 71 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪਰਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਰੀਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੋ ਰਹਿਣ ਇਹ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸਲ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਹਮਸਾਏ ਬਸ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਸ 14 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ 15 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ 2-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।